स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਏਆਈ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ किसान भी सड़कों ते ने, व्यापारी भी सड़कों ते ने। अजिहा लग रहा है कि मसला बीमारी ना होकर लॉ एंड ऑर्डर का मसला कोई खड़ा हो गया है। अजिहा लगता नहीं कि कोरोना करके जो कुछ हो रहा है, अजिहा लगता है कि होर ही कारण है जिस करके सारी समस्या खड़ी हो गई है। एक बीमारी ना हो के एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ते ही फोकस क्यों हो रहा है, एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा है। बड़ियां सारियां गल्लां सामने आ रही ने कि क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है। किसान भाईचारे नूं क्यों मजबूर होकर व्यापारियों नाल खड़ा होना पै रहा है, व्यापारियों नूं क्यों वार-वार हदायतां दे उत्ते गौर करना पै रहा है। कदे ये कहते हैं कि पूरियां दुकानां खोलो, कदे कहते हैं जरूरी दुकानां खुलणगियां, कदे गैर जरूरी दुकानां खुलणगियां। ये तमाम तरह दी गल्लां ने जिहड़ियां वो इन्हां दे काम धंधे नूं तां इफैक्ट करदियां ही ने। इस तो बाद सरकार की गंभीरता ते भी सवाल चुकदियां ने कि जो भी तुसीं फैसला लैंदे हो, जो भी तुसीं हदायतां जारी करते हो, कि उस ते विचार विमर्श किया जाता कि नहीं किया जाता। उहदे ये चैक किए जाते हैं कि इहदे की फायदे ते की नुकसान होणगे। ये सारियां चीज़ां चैक कीतियां जांदियां ने। जे चैक कीतियां जांदियां होण तां वार-वार दिशा निर्देश बदलण दी शायद जरूरत ना पवे। तुहानूं ग्राफिक के जरिए अज दा मुद्दा समझाने आ, फिर आपां अगे वधदे हां कि मुद्दा पूरा है की है। दरअसल किसानां वल्लों लॉकडाउन का भारी विरोध अज सूबे भर दे विच कीता गया। दुकानदारां दे हक दे विच किसान जथेबंदियां ते किसान आगू नितरे ने। किसानां दे जत्थियां ने बाज़ारां दे विच दुकानां बड़ियां थावां ते पूरे पंजाब दे विच दुकानां खुलाईयां। दुकानां दे शटर चुक्को, मोढे नाल मोढा ला के तुहाडे नाल खड़े आ। ये किसानां ने दुकानदारां नूं कहा जे किसान ते होई कार्रवाई तां मूँह तोड़वा जवाब दिता जाएगा। किसान जथेबंदियां दा कहना है। पंजाब के हर शहर दे विच किसानां ने सरकार नूं लांतां पाईयां, भावें वो केंद्र दी होवे भावें सूबा सरकार होवे। किसी भी टकराव दे लई सरकार ते प्रशासन जिम्मेवार होवेगा, ये किसान आगू लगातार कह रहे हैं। इस तो इलावा किसानी संघर्ष को खत्म करने लई कोरोना का हथकंडा अपना रही है सरकार, ये एलीगेशन लाया जा रहा है। किसानों ते दुकानदारों को सारा हफ्ता दुकान खोलने का सद्दा दिता गया है। कैप्टन ने भी किसान जथेबंदियों ते लॉकडाउन विरोधी मुजाहरों के खिलाफ सख्ती के हुक्म दिते ने। उन्होंने कहा कि जथेबंदियों के खिलाफ कार्रवाई होएगी। संयुक्त किसान मोर्चे के सद्दे उपर विद्यार्थी जथेबंदियों वालों भी रोस प्रदर्शन किया गया। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सामने दुकानां खोलने का सद्दा दिता गया। AISF सने कई विद्यार्थी जथेबंदियों वालों लॉकडाउन का सख्त विरोध किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने साफ किया कि किसान आगू ये नहीं है कि अपनी मर्जी करते रहेंगे, जो उन्होंने दिल के विच आएगा वो करते रहेंगे। उन्होंने खिलाफ भी कार्रवाई होएगी और जिन्होंने दुकानां खोलियां उन्होंने खिलाफ भी कार्रवाई होएगी। अज पूरे पंजाब दे विच किस तरह का माहौल बने रहा, कोई तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं, उस तो बाद चर्चा नूं अगे वधाने आ। अमृतसर, पटियाला ते जलंधर, ये तीन तस्वीरां तुसीं देख रहे हो जिथे असीं चाहते सी कि लॉकडाउन लग्या रहे। अज वीकेंड लॉकडाउन का दिन रहा, पर वीकेंड लॉकडाउन के दिन भी इन्नी चंगी खासी भीड़ देखने को मिली। उसका सीधा सीधा कारण सीगा ये लोग कहते हैं कि सरकार दी नीतियां ने जड़ियां वो मारू नीतियां ने, वो किसानी अंदोलन को डोबण वालियां भी ने। एक होर तस्वीर भी तुहानूं दिखाने संगरूर तरनतारन अजनाला की ये तस्वीर है। ये तस्वीर भी तुसीं देखो कि लोगों का भारी इकट्ठ है जिहड़ा वो तुहानूं नज़र आएगा। किसान जथेबंदियां ते दुकानदारां दा भारी इकट्ठ है। सरकार दे खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सूबा सरकार के खिलाफ भी ते केंद्र सरकार के खिलाफ भी जम के रोस मुजाहरा नारेबाजी की गई और दुकानदारों को कहा गया कि तुसीं दुकानां खोलो, असीं तुहाडे नाल खड़े हाँ। हालांकि सरकार ते प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है। किसी ने भी उलंघना की, भावें किसान होवे दुकानदार होवे, उहदे ते सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले दर्ज किए जाएंगे। 1 महीने लिए हो सकता है दुकान भी सील कर दी जाए। ये चेतावनी है जी प्रशासन वख-वख प्रशासन ते सरकार ने दी है। साडा खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने लई। प्रिंस खुल्लर साहब मौजूद ने, बुलारा ने पंजाब कांग्रेस से, मनजीत सिंह राय साहब प्रधान ने BKU दुआबा के, चरणजीत सिंह बराड़ साहब बुलारा ने श्रोमणी अकाली दल के, सरबजीत सिंह प्रिंस उप प्रधान ने व्यापार मंडल मोहाली के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। शुरुआत मनजीत सिंह राय मैं थोड़े तो ही करांगा। अजिही की नौबत आ गई, अजिही की मजबूरी होगी कि किसानां नूं अजिहा धरना प्रदर्शन करना पिया। वैसे तुसीं कहने हो कि असीं बड़े शांति पसंद हैगे आ, सरकार जिवें हदायतां देनी है असीं पालन करते हैं, पर अज तुसीं सारियां हदायतां दीयां धज्जियां उड़ा दित्तियां। पूरे पंजाब दे विच रोस मुजाहरे कीते, वो भी उदों जदों लॉकडाउन लग्या होया सी। दरअसल हरप्रीत जी मैं ये दसना चाहांगा कि जिहड़ी सरकारां खासकर साडी पंजाब सरकार जी जिन्हां ने कहा सी कि असीं बिल्कुल रोजगार देवांगे, हर घर का रोजगार देवांगे, नहीं तो रोजगार भत्ता देवांगे, पर इन्हां ने कीता की इहदे उलट भाई करोना दे नां ते अज छोटे कारोबार बंद कराते ने। अज तुसीं वेखो भाई हर दुकान बंद कराती छोटी,
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ 2-3% ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਦੇ 100% ਮੰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਕਿਸਾਨ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਥੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਰਤਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ 2 ਬਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ 350 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ 2 ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ 'ਚ 2 ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣਗੇ 4-4, ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ 5-5। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਕੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਲ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਲ ਲਓ। ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਧਰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਖੋਲ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਖੋਲ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਪਾਈਕ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਰੂਰਲ ਬੈਲਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ 27% ਕੇਸ ਨੇ, 58% ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੈਥਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ।
ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ BKU ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣੇ ਆਗੂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸੁਣੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ ਜਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ TV ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੇ, ਹੋਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਔਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ। ਕਿਹਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਬੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਵਾਨਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਈਏ ਸਾਥ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭੜਕਾਈਏ ਉਲਟਾ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ 100 ਦੇ 100% ਜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਂਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰੇਂਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਵੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਬਸ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਘਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦਾਲ ਆਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਪਾਈਕ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਉਹ ਸਪਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪਾਈਕ ਕਰਾਈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਾਈਕ ਕਰਾਈ? ਅੱਜ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਕੀ ਲਏ ਗਏ ਸਰ? ਕੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਪਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਸਰਟਨਲੀ, ਸੌਰੀ ਸਰ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਈ ਟਾਕ ਪਲੀਜ਼।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਿਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ? ਟੂਟੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਸਰ, ਬਟ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨਰ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। 5-5 6-6 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ। ਆਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਰ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰੀਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੌਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੋਗ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਸਾਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲੇ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਪਲੱਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਘਰੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਹੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੂ ਮੰਤਰੀ ਪਲੱਸ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 300-400 ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਮਰਤੀ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆ, ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੋਲਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰੇਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ SHO ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਸ਼ਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਦੇ MLA ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਫੈਲੇਗਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਕਿਉਂ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਰੋਸ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਧਿਉਂਕੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਭੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਰੋਸ ਵਾਧਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਕੱਲਾ ਆਪਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਨਾ ਵਰਤੇ, ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਲਵੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਲਾਓਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਬੜੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਏਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਆ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਨਾ ਜਾਣਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜੋ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਨੇ ਉਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੌਜਿਕ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੱਬੇ ਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ, ਸੱਜੇ ਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖਫਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਰਾਏ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਡੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਫੇਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਵਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ RDF ਰੋਕ ਦਿਓ, ਕਦੀ GST ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕਤੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਡਾਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਾਲ ਆਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਹੋਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 100-200 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ TV ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਖੋਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਲਿਕਵਰ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ 10 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਟੇਟ ਕੋ ਕੀ ਹੈ, GST ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੋ ਜੇ ਲਿਕਵਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥੇ ਥੋੜੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲਤੇ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੰਜ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ, BJP, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਟਵੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੈਤੋ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ MLA 300 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਜੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ 20-30 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ 20-30 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਹੂਦਾ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਉੱਥੇ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰੇ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ 70 ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹੁਦਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੂਤੂ ਮੈਮੇ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਭੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇਰ-ਮੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕੋ ਲੱਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ?
ਜਾਂ ਲੌਜੀਕ ਤੋਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ? ਸਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਨ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਸ਼ਾਪਸ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਖੋਲੋ 2 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀਆਂ, 5 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀਆਂ, 6 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਟ ਐਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਟੈਗਰਡ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ। 5 ਵਜੇ ਤੇ ਮਿਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ, ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੋਂ ਵੜੂਗਾ ਜੀ? ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਾਹਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 5 ਵਜੇ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਪਸ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸਰ? ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਸਟੈਗਰਡ ਬੇਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਅਲੱਗ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਅਲੱਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਫਤੇ 2 ਦਿਨ ਖੋਲੋ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ। ਨਾ ਇਦਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਣਾ, ਫੀਸਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ, ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਔਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਆਨਸਰ ਸਰ, ਜੈਨੂਇਨ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕੋਈ ਸਾਧੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਤੈਅ ਹੋਈ? ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਏ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 2014 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਬੈਡਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 4 ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੇ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਸ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰ ਵੀ ਕੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ?
ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੈ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਝੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦਕ ਜਾਂਦਕ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ 3 ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਹੀ ਬਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, 2 ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ 2 ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਥੜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਭਟਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੂਲ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਜਿੱਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਜਿੱਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ, MSP ਤੇ ਲਿਖਤ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ 8 ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਏ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਭਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ, ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਨ ਬਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 600-700 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਇੱਕ 250-300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਕੈਂਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ 2 ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਧਿਉਂਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰਾਂਗਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਜਨਾਬ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈਦੇ ਮਸਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਟਵੀਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਥੜਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖੁੱਲੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਖੁੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਲਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਿਮਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਕਿ ਜਨਤਾ ਘੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਨਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝਾਓ। ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲਣ ਦਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਾਈਟ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਔਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਸ ਨੇ ਕਿ ਖੱਬੇ ਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗਾਹਕ ਬਾਹਰ ਆਇਓ, ਸੱਜੇ ਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਓ, ਇਹ ਕੱਲ ਆਣਾ? ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਫਿਕਸ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੌਜੀਕਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖਿਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੜੀਸੀ ਫਿਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੇਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਿਰੋਧ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।